Okay, some of the functions we have covered yesterday as well, like day before yesterday. So those functions were like where we have seen how to create ones matrix, all numbers are one, how to create matrix or like array with all zeros, how to create identity matrix, I matrix, where all diagonal elements are one, other than diagonal elements are zero, like that. Again, we have covered a full as well, np.full function as well, and some functions under the random म्हणून एक फंक्शन होतं ज्याच्यामध्ये पण काही गोष्टी कव्हर केल्यात आपण, राईट ना. So in random we have covered random.rand integer, where it will give you the random integer values. Other than that, there is something called as the random.randn, which is giving you the normal distributed value, and random.rand is giving you the 0 to 1 0 to 1 random values. Okay, so these things we have covered. Next, I'm going to start with some of the functions. Those are called as the numpy functions. I hope screen is visible to all. Yes, screen visible, proper, audible, visible, everything is fine. Okay, numpy functions. Okay, so in that, first of all, we are going to see the np.sil, how it will work. Just take a look. So it is giving you the closest integer greater than or equal to number. Just it is rounding of that number. Okay, np.sil. So just take a look how it is working. Suppose, first of all, I need to import a numpy. This is a new file. That's why I need to import a library that is called import numpy as enp. Okay, import numpy as enp. Just execute this cell and then just move to the creating one array. So what it is returning actually, np.sil. There is a spelling mistake. Okay, so it should be np.sil function is there, right? np.sil. Mark down. Right. So what it is returning? Just consider one array and try to execute over there. So it is returning, or it returns closest integer. It returns closest integer greater than or equal to number. Closest integer greater than or equal to number. Greater than or equal to number. Like this it will work. Okay, so just make it as a raw. If number is like, suppose there is a number which is called like, suppose 5.3, so it will be 6. If there is a number, suppose 3.5, so it will be converted into 4, like this. So this way it will work. Just take an example. Here, array is equal to, suppose I am having array is equal to, I'm having array like np.array. Now you already familiar with how to create array. np.array of, just take array with random number 3.5, then same number I will take 5.3, then 6.4, then 7.8, then 1.0, like this. Okay, and try to apply the sil function over here, np.sil over array. What it is returning? It is returning the next integer value 1.0. So it is written as 1.0 is written as a 1 only. Okay, so that is the same. If you are giving, suppose if I'm taking like 1.5 or 1.3, so it is returning a 2. Okay, so just take a observe over here how it is working for 1.0 and 1.3. Next function is, second function, you can take it as a floor. You can write a sil as well, just a function which is under the numpy. That's why we can take it as a np.sil. Instead of that, we can write sil as well.
second is floor, FOOR. Okay, so it is just slicing the number. Now you know how floor is working in a Python. Python मध्ये फ्लोर कसं वर्क होतं की तो डिजिट्सला काय नेक्स्ट जे डिजिट्स आहेत त्याला काय करतो, स्लाइस करतो किंवा कट करतो, राईट ना. सेम ॲरे आय एम टेकिंग, just take a same array is equal to np.array of, just take a difference how floor is working and how seal is working, same for array. So results will be a different. It is not converting into the next number. 3.5 and 3.5 is converted as a 3, 5 is converted, whatever is there, 1.0 and 1.3 remains 1 only. Okay, so it is slicing down the decimal places or whatever number is there after decimal, that is the sliced. Okay, so this way this floor function work. The similar thing we have seen in the arithmetic operations as well. Arithmetic मध्ये हे झालंय तुमचं, राईट ना, मॉड्यूल फ्लोअर. ओके, राऊंड ऑफ पण करू शकतो आपण. वरती जे राऊंड फंक्शन ते राऊंड ऑफ म्हणून वर्क होतं पायथन मध्ये. कॉपी, पुढचं फंक्शन काय, कॉपी. थर्ड नंबर इज अ कॉपी फंक्शन. Suppose I am having array is equal to np.array of take random numbers 1 2 3 4 5 6 7 असे numbers घेतले मी. Okay, and just take a look how it is working. np.a is equal to, suppose I am creating a copy like a dot copy, and if I am, suppose I will take it as a1 and a1 will be the copy of a. So a1 will be the 1 2 3 4 5. Okay, so it is creating a deep copy. Actually there are two types of a copy that we have seen in a Python. ठीक आहे, डीप कॉपी आणि शॅलो कॉपी ऑलरेडी एक्सप्लेन केलेलं आहे मी. म्हणजे ही परमनंटली वर्क करते. ही जर मी a1 मध्ये काही चेंजेस केले तर ते a1 ला रिफ्लेक्ट करेल, लाईक दॅट. सो दिस वे इट वर्क. अगेन सपोज ए इथं आणि इथं a1 आहे, राईट ना. समजा मी ए जर असं डिफाईन केला असेल, म्हणजे यातला फरक पाहिजे तर समजून सांगतो मी तुम्हाला. a is equal to if I fetch a of फॉर एक्झाम्पल मी असं जर काही चेंज केलं, a of 2 इक्वल टू काय पाहिजे मला, 300 पाहिजे. a of 2 इक्वल टू 300 पाहिजे, तर a मध्ये काय होतो, चेंज होतो. त्यानंतर a1 कॉल केला तर a1 काय राहिला, एज इट इज राहिला. a मध्ये काय झाला, चेंज झाला. सो दिस इज हाऊ डीप कॉपी इज वर्किंग. ठीक आहे. अगेन सपोज याच्यामध्ये जर असं ऑलरेडी ऍड केलं मी काहीतरी, कसं वर्कआउट करू शकतो आपण याला, डिफाईन केला. त्यानंतर समजा परत एकदा जर कॉपी क्रिएट केली याची, a1 इज इक्वल टू a डॉट कॉपी ऑफ, सॉरी a डॉट कॉपी, प्रिंट a आणि प्रिंट a1. तर a1 तुमचा काय राहिला रे, a1 तुमचा काय ॲज इट इज राहिला, बरोबर ना. a1 च्या ह्या कॉपीने काही फरक नाही पडला. सो देर इज अ डिफरन्स बिटवीन कॉपी अँड डीप कॉपी. ठीक आहे. कॉपी म्हणजे जर मी समजा a1 ला चेंजेस केले, a1 ला जर चेंजेस केले म्हणजे a ला जर चेंज केला तर तो a1 ला पण रिफ्लेक्ट होईल. ती झाली तुमची जनरल कॉपी. आणि ही डीप कॉपी म्हणजे काय होतं, दोन सेपरेट आउट राहतात. ओके, सो देर इज अ मेन डिफरन्स बिटवीन कॉपी अँड डीप कॉपी. नेक्स्ट फंक्शन, फोर्थ फंक्शन आहे अपेंड म्हणून. अपेंड तर तुम्हाला ऑलरेडी वेल फॅमिलियर, राईट ना. काय रे अपेंड फंक्शन, व्हॉट इज अपेंड फंक्शन? येस, एनीबडी, व्हॉट इज अपेंड फंक्शन, काय करतं अपेंड, काय यूज आहे अपेंड फंक्शनचा? आवाज येतोय माझा प्रॉपर, ऑडिबल? येस सर. चाललंय ना? येस, आवाज येतोय. अपेंडचा यूज काय, व्हॉट इज यूज ऑफ अपेंड इन लिस्ट?
फंक्शनचा जो सिंटॅक्स आहे तो असा आहे np डॉट अपेंड ऑफ जे ॲरे मध्ये अपेंड करतो ॲरे कॉमा जी व्हॅल्यू द्यायची तुम्हाला जी अपेंड करायची व्हॅल्यू ते अपेंड म्हणजे लास्टला इलेमेंट ऍड होतो राईट ना आणि कुठे ऍड करायचं ते ऍक्सिसच्या व्हॅल्यू द्यावं लागतं आपल्याला ऍक्सिस इक्वल टू एक तर 0 द्यावा लागतो किंवा 1 द्यावा लागतो आता या 0 आणि 1 मध्ये माहिती तुम्हाला काय 0 काय ऍक्सिस 0 म्हणजे काय ऍक्सिस 0 इज नथिंग बट ऍक्सिस 0 इक्वल टू रो राईट ना ऍक्सिस 0 इक्वल टू रो अँड ऍक्सिस 1 इज इक्वल टू येस ऍक्सिस 1 इज इक्वल टू कॉलम हे तर ऑलरेडी माहिती येस आय होप इट इज यू आर familiar with this राईट ना एक 2D अरे घेतो मी आता a इज इक्वल टू np डॉट अरे ऑफ 2D अरे घ्या समजा 3,5 किंवा 3,4 और 3,5,6 हे फर्स्ट ह्याच्यामध्ये घेतले आणि सेकंड मध्ये सपोज इफ आय टेक 10, 20, 30 असे 3 नंबर्स घेतले ओके a2 इज इक्वल टू याला a1 आणि a2 दोन वेगवेगळे नाव देऊ आपण आता a1 and this is a2 is equal to a1 dot I'm just appending a1 dot append काय अपेंड करा काय सांगितलं सिंटॅक्स ॲरे काय व्हॅल्यू अपेंड करायची ती a1 डॉट सॉरी फंक्शन काय फंक्शनचं नाव काय np डॉट अपेंड कशामध्ये अपेंड करायचंय तो ॲरे I just want to append in a1 what value I need to append I just want to append 100 आणि कुठे अपेंड होतोय ते चेक करा कुठे अपेंड होतोय की फॉर एक्झाम्पल प्रिंट केले दोन्ही अरे प्रिंट a1 and second line print a1 and a2 so 3 5 6 20 कुठे ऍड झाला आता अपेंड केल्यामुळे काय झालं याची डायमेन्शन चेंज झाली बरोबर ना हा काय झाला येस डायमेन्शन्स कमी झाले याच्यात 2D चा काय झाला हा 1D झाला सगळे एलिमेंट्स काय झालेत फ्लॅटन झालेत सगळे एलिमेंट काय झालेत फ्लॅटन झाले ओके सो दिस इज हाऊ इट इज वर्किंग तर अपेंड करताना मग तुम्ही जर पर्टिक्युलर प्रोव्हाइड केलं की ऍक्सिस काय घ्या ऍक्सिस 0 घ्या ऍक्सिस 1 घ्या तर मग तो तसा प्रॉपर वर्क होईल अदरवाइज इट विल फ्लॅटन युअर ॲरे तो ॲरे काय करेल तुमचा फ्लॅटन करेल इवन इफ आय एम प्रोव्हाइडिंग लाईक दिस इफ आय एम प्रोव्हाइडिंग 100 200 300 असे 3 एलिमेंट्स प्रोव्हाइड केले तरी पण काय करतो हा फ्लॅटन करतो त्याला स्टिल इट इज फ्लॅटनिंग जर आपल्याला समजा रोज ऍड करायची किंवा कॉलम ऍड करायचं आहे तर मग त्या केसमध्ये हे प्रॉपर वर्क होतं इन दिस केस सपोज 3 एलिमेंट्स आय एम हॅव्हिंग अँड दीज 3 एलिमेंट्स शुड बी अपेंडेड ऍट ऍक्सिस इक्वल टू 0 ऍक्सिस इक्वल टू 0 ला हे अपेंड झाले पाहिजे म्हणजे तिसरी रो ऍड केली पाहिजे आणि बघू आपण इथं काहीतरी एरर दिला विल ट्राय टू रिझॉल्व दॅट एरर ठीक आहे काय एरर देतोय तो बघू आधी व्हॉट इट इज गिव्हिंग ऑल द इनपुट्स array must have the same number of dimensions but the array at index 0 has 2 dimensions and array at index 1 has 1 dimension ठीक आहे तर मग हे 2D आणि 1D चा इथे इश्यू झालाय तर हा काय पाहिजे 2D पाहिजे असं म्हणण्यात येतं रो आणि कॉलमच्या फॉर्म मध्ये पाहिजे तर मग बरोबर तो काय करतो तिसऱ्या रोला 100 200 300 ऍड करतो आता कॉलम वाईज पोझिशन किती आहेत कॉलम वाईज समजा इथं 2च रोज आहेत बरोबर ना 2 रोज आहेत मग 2 रो जर तुम्हाला ऍड करायचे असेल तर कॉलम पण किती द्यावं लागतील त्या व्हॅल्यू किती येतील 2 येतील आणि ऍक्सिस इक्वल टू किती घेऊ शकता तुम्ही 1 घेऊ शकता काय येतोय हा ऑल द इनपुट डायमेन्शन्स फॉर द कॉन्कॅटेनेशन ऍक्सिस 1 काय पाहिजे 1 म्हणतोय तो राईट ना तेवढ्या व्हॅल्यूज पाहिजे असं म्हणतोय तो सो व्हॉट वी नीड टू प्रोव्हाइड ओव्हर हियर 100, 300 या 3 व्हॅल्यू आणि परत काय मॅच झालं पाहिजे आता हा सिंगल कॉलम देऊ शकतो असा की नाही होणार all the input array dimensions for the concatenation axis must match exactly but along with the dimension 0 the array at index 0 has a size 2 and array at index 1 has a size 1 okay so what we need to provide over here इथे काय प्रोव्हाइड केलं पाहिजे तुम्ही की array दिल्यानंतर फॉर एक्झाम्पल इथं अजून काय द्या 10, 20, 30 आता ट्राय करा नाव इट इज ॲडिंग 10, 20, 30 आणि परत 10, 20, 30 असं ऍड होईल ठीक आहे सो दिस इज हाऊ इट इज वर्किंग एकच कॉलम द्यायचा असेल तर मग इथं असं देऊ शकतो आपण फक्त 100 आणि 10 ठीक आहे असं पण वर्क झालं असते
So this is how it is working, and this is a append function. जसं लिस्ट साठी वर्क होतो की शेवटी एलिमेंट ऍड होतो, तसं तिथे तुम्ही एलिमेंट ऍड करू शकता, रो को ऍड करू शकता, कॉलम ऍड करू शकता. सिंगल एलिमेंट पण ऍड होतो. सिंगल एलिमेंट ऍड करताना फक्त काय करतो तो, तुमची जी काही डायमेन्शन्स आहेत त्या काय होतात, फ्लॅटन होतात इथं. ठीक आहे, ओके. नेक्स्ट फंक्शन जे आहे याच्यामध्ये, नेक्स्ट आहे कॉनकॅटेनेट. 5th नंबरचं फंक्शन देऊ शकतो तुम्ही, दॅट इज कॉल्ड एज दी कॉनकॅटेनेट. कॉनकॅटेनेट कॉनकॅटेनेशनचं मिनिंग काय की जॉईन करतो आपण काहीतरी. वी आर जस्ट जॉईनिंग टू थिंग्स. ठीक आहे, आता समजा दोन ॲरे घेतले मी, A1 इज इक्वल टू np डॉट ॲरे ऑफ for example, just take a simple array 2, 3, 4, and A2 is equal to np dot array of, again take a 3 numbers 10, 20, 30 हे 3 numbers घेतले. ओके, सिम्पली array 1 आणि array 2 जर मला प्रिंट करायचे असतील तर प्रिंट स्टेटमेंट यू कॅन प्रोव्हाइड लाईक काय देऊ शकता, प्रिंट स्टेटमेंट. बऱ्याच दिवसाचं प्रिंट स्टेटमेंट केलं नाही आपण, बरोबर ना. सो आय कॅन राईट array 1 इज पाहिजे तर काही सेपरेटर द्या त्याला, array 1 is A1, and same way I can print array 2 with the help of print statement, that is array 2 is array 2 is A2, array 2 is A2. Okay, array 1 is so and so, array 1 is so and so. If you want to print in a new line, you can provide a \n as well. is नंतर तुम्ही काय देऊ शकता, इथं \n पण देऊ शकता. Okay, I'm just concatenating. For concatenation you need to provide axis as well. Okay, so I'm just printing new array is equal to np dot, what is the function, concatenate. np dot concatenate, shift यूज करा फंक्शन्स टाइप करण्यासाठी, ऑटो स्पेल करण्यासाठी. कोणते अरे एकत्र करायचं मला, A1 आणि A2 कशावरती जोडायचे. सपोज मला हा ऍक्सिस इक्वल टू कॉलम वरती जोडायचे. कशावरती जोडायचे, ऍक्सिस इक्वल टू कॉलम वर जोडायचे. अँड देन print new array is so and so. नवीन array काय, new array is new array. multiple values for argument axis साठी मल्टिपल व्हॅल्यूज मिळाल्या. कशा द्यावं लागतं तुम्हाला, डायमेन्शन्सच्या फॉर्म मध्ये द्यावं, प्रॉपर डायमेन्शन द्यावं लागतं त्याला. Still it is not working. Axis 1 is out of bound for the array of dimension 1. 2D पाहिजे हे सगळे. ओके, विदाउट डायमेन्शन द्या सध्या याला. राईट नाउ जस्ट ट्राय विदाउट डायमेन्शन सो दॅट इट विल फ्लॅटन इट. पहिलं जसं फ्लॅटनिंग केलं तसं ट्राय करा. A1 आणि A2 रोज आणि कॉलमच्या फॉर्म मध्ये. ओके, तर हे फ्लॅटन होऊन जाईल राईट ना. 2, 3, 4, 10, 20, 30 हे जॉईनिंग झालं. जसं अपेंड झालं तर सेम झालं. त्याच्यामध्ये थोडंसं चेंज करायचं आहे मला. आय जस्ट वॉन्ट टू यूज याच्यामध्ये कॉनकॅटेनेशन मध्ये एक इक्वल टू 0 बाय डिफॉल्ट घेतो, बरोबर ना. एक्सिस इक्वल टू 0 बाय डिफॉल्ट घेतो, तर एक्सिस इक्वल टू 1 ला कसा वर्क होऊ शकतो ते ट्राय करायचं आपल्याला. आय एम जस्ट टेकिंग इट एज अ सपोज 2, 3 ही फर्स्ट रो आहे. 2D मध्ये कन्वर्ट करायला 2, 3 आणि 4,5 परत 4,5. सेम वे 10, 20 or 10, 20 and just take it as a 30,40. Okay, 30,40 and now try np.concatenate A1 आणि A2 ला आपण एकत्रच करणार आहे, पण कशावरती एकत्र करायचंय मला, ऍक्सिस इक्वल टू 0 वरती एकत्र करायचंय. नाउ ट्राय, बघा कसं वर्क होतंय. आता हे थोडंसं मिसमॅच झालं, बरोबर ना. तर मी याला काय करतो, फक्त \n करतो, म्हणजे प्रॉपर तो काय करेल, \n अगेन \n. एकत्र झाले, रो वाईज एकत्र झाले, कॉलम वाईज होते का ट्राय करू एकदा. रोला रो ऍड केलं ना, आय होप सर्वांचे लक्ष देते. येस, कॉलमला कॉलम ऍड केलं. कॉनकॅटेनेशन थोडंसं एक्सटेंडेड व्हर्जन आहे अपेंडचं. येस,
बोला रे काहीतरी. इज इट गोइंग गुड? ओके, काही डाऊट आहे आतापर्यंत? आनंद, बाकीचे बोला. ठीक आहे ना. एक्सटेंडेड म्हणजे फक्त आपण नंपायचे पुढचे फंक्शन्स घेतोय. थोडेसे जे मिस झाले तुम्हाला त्याशी बोललो मी, ते फक्त कंटिन्यू केलेत. 3D साठी पाहिजे तर 3D साठी ट्राय करा. ओके, 3D साठी जरी ट्राय करत असेल तर 3D साठी पण ट्राय करू शकता. एनडी इन्युमरेट एक फंक्शन आहे महत्वाचं, ते एक घेईल आणि थोडंसं फॉर लूपने ट्राय करू आपण त्याच्यावरती. त्याची थोडी प्रॅक्टिस करा 2D आणि 3D साठी. 3 ॲरे पण घेऊन बघा. ओके, फॉर लूप ऑन ॲरे, फॉर लूप ऑन ॲरे. फॉर लूप ऑन ॲरे. फॉर एक्झाम्पल हे 2 3 4 5 वाला ॲरे ना, ॲज इट इज ठेवतो. कसं वर्क होतं ते लक्षात येऊन जाईल. A1 इज इक्वल टू NP डॉट ॲरे ऑफ. सपोज मी सिंपल फॉर लूप लावला. फॉर आय इन ॲरे 1, फॉर आय इन ॲरे 1 प्रिंट आय. लक्षात घ्या आता, प्रिंट आय हा एलिमेंट वाईज जातोय बरोबर ना. हा 2D ॲरे सेम ॲज इट इज ठेवतोय, फक्त काय करतोय याला 1D करतोय. आय एम जस्ट मेकिंग इट ॲज अ 1D. तर आता हे 4 एलिमेंट झाले, आधी त्याचे 2च एलिमेंट होते, आता काय होते 4 एलिमेंट झाले. 2 3 4 5. आय होप हा फरक लक्षात येतोय तुमच्या. बिकॉज दिस वॉज अ 2D ॲरे बरोबर ना. दिस वॉज अ 2D ॲरे. दिस इज अ single dimensional. This is a 1D array. This is 1D array. याला जर 3D केलं, बघून घ्या आता. डायरेक्ट इथंच 3D करतो सिंगल. काय रन करून बघा काय आलंय. एकच एलिमेंट आला, तो पण काय झाला 2D मध्ये आला बरोबर ना. हा सिंगल एलिमेंट. येस, दिस इज हाऊ इट इज वर्किंग. ठीक आहे, याच्यात जर हा 2D घेतला आणि 2D मध्येच काय 4 एलिमेंट आहेत, तर एकच येईल पण तो आउटपुट देताना सिंगल देईल. सो दिस इज अ 3D array. दिस इज 3D array. आता हा काय झाला 2D झाला. सिंगल एलिमेंट कशात राहील 1D मध्ये राहील. ओके, सो दिस इज हाऊ इट इज वर्किंग. आता याच्यामध्ये जर समजा हे जे आलंय याला अजून तुम्हाला बाय फॉरगेट करायचंय, नाही मला आउटपुट असं नाही पाहिजे, मला 2 3 4 5 असं लाईन वाईज आउटपुट यायला पाहिजे. देन व्हॉट यू कॅन डू, समजा थोडंसं एक्झाम्पल चेंज करतो मी आता याला. ठीक आहे, आय एम टेकिंग इट इन 3D. हे जे 3Dचं एक्झाम्पल होतं ना, हे 3Dचं एक्झाम्पलला थोडंसं एक्सप्लोर करू आपण. A1 इज इक्वल टू NP डॉट ॲरे ऑफ. NP डॉट ॲरे ऑफ. सपोज इफ आय टेक दिस ॲज अ 2,3, हा पहिला एलिमेंट. नंतर 4 आणि 5 हा एक एलिमेंट घेतला. त्याच्यानंतर सपोज परत 2 एलिमेंट ऍड केले मी, 10, 20. नेक्स्ट आय एम ऍडिंग अनदर 2 एलिमेंट्स 100, 200. 100, 200. तर फक्त ऑब्झर्व करा, हा ऑब्विसली याचे डायमेन्शन्स किती आहेत? 3 आहेत. आपण डायमेन्शन्स कसे ठरवतो की जे एक्स्ट्रीम ब्रॅकेट्स आहेत ते किती आहेत? देर आर 3 ब्रॅकेट्स ऑन द एक्स्ट्रीम साइड्स. सो इट्स अ 3D array. आता याला जर रन केलं मी तर काय देतोय, हा काय देतोय, हा सिंगल एलिमेंट म्हणून रन झाला. हा पूर्ण एकच एलिमेंट आहे असं कन्सिडर केलं त्यांनी. पण मला तसं आन्सर नकोय, मला काय करायचंय स्टेप बाय स्टेप जायचंय की 2 3 4 5 असं जर जायचं असेल तर आपण काय करू शकतो, नेस्टेड फॉर लूप यूज करू शकतो इथं. फॉर आय इन A1 प्रिंट आय. फॉर आय इन A1 प्रिंट आय. त्याच्यानंतर दुसरा एक देऊ शकतो मी इथं, अजून फॉर लूप देऊ शकतो एक नेस्टेड फॉर लूप फॉर जे इन आय बरोबर ना. फॉर जे इन आय म्हणजे इथं किती होता, आता हा फर्स्ट टाइम 2D होता बरोबर ना. म्हणजे इथं जे आन्सर येईल, इथं जे काही प्रिंट करेल मी, दॅट आन्सर विल बी 2D. इथं जे आन्सर प्रिंट होईल ते काय होईल रे 1D होईल. आय प्रिंट केला नंतर इथं काय होईल, ऑब्विसली जे प्रिंट करावं लागेल. चेक करा होतंय का. इनव्हॅलिड सिंटॅक्स 1D फॉर जे इन कोलन राहिलं. here it should be a tab. 2 3 4 5 10 20 राईट. याच्यात अजून एक्सप्लोर करायचं असेल
अजून जर याच्या खाली जायचं असेल की नाही 2 3 4 5 असे किती इटरेशन्स परफॉर्म झाले पाहिजे 8 इटरेशन शुड बी देअर देन व्हॉट यू कॅन डू अगेन अगेन वन मोर फॉर लूप यू कॅन प्रोव्हाइड फॉर k in j print k okay so this is how it's working हे तुम्ही याच्यामध्ये यूज करू शकता प्रिंट करून ट्राय करत असेल तर प्रिंट करून ट्राय करा हे जर थोडं कॉम्प्लिकेटेड वाटत असेल की प्रत्येक स्टेपला प्रिंटिंग झालं पाहिजे असं जर तुम्हाला एक्सपेक्टेड असेल हे 3D झालं फॉर आय इन म्हणजे आधी सपोज याला प्रिंट करून घ्या प्रिंट आय केलं ओके तर हे उत्तर हे आन्सर असेल 2 हा पहिला आहे ओके नेक्स्ट म्हणजे एक न्यू लाईन ऍड करून काही करायचं असेल किंवा मग याला सेपरेट करायचं असेल तर खाली एक प्रिंटिंगचं नॉर्मल स्टेटमेंट आहे काहीतरी जस्ट सेपरेट आउट हा नंतर याच्यानंतर एक प्रिंट करा जे करा प्रिंट जे करा same way you one more print statement to separate the results for k in a j print k कसं आन्सर येते बघा काहीतरी चुकतंय प्रिंट जे बरोबर आहे 2 3 नंतर त्याच्यामध्ये 2 3 नंतर 4 5 4 5 बरोबर इज इट करेक्ट लक्ष देते सर्वांच्या कसं वर्क झालंय दिस इज हाऊ इट इज वर्किंग अजून एक फंक्शन याच्यामध्ये की फॉर एक्झाम्पल काय घेतलं आपण फॉर लूप घेतलं एक फंक्शन ऍड करतो एन इटर आणि एन डी न्यूमरेट एन डी इन्युमरेट असं एक फंक्शन आहे तर इटर आणि म्हणजे आता हे जे केलं ना आपण फॉर लूप जो जास्त वेळ लावला ना त्याच्याऐवजी काय यूज करू शकतो तुम्ही यू कॅन गिव्ह वन मोर फंक्शन दॅट इज कॉल्ड एज एन इटर किंवा एन डी इटर इटरेशन्स परफॉर्म करतो फ्लॅटन करतो तो ठीक आहे सगळे लूप्स करतो म्हणजे फ्लॅटन होतात मार्कडाऊन रन एन डी इटर फॉर एक्झाम्पल आता हे 3Dच एक्झाम्पल घेतो मी इथून हा 3D आहे तुमचा आणि याच्यावरती जर एन डी इटर एवढे तुम्हाला जर लूप्स राईट करायचे नसतील देन यू कॅन यूज अ फंक्शन एन डी इटर फॉर आय इन एन डी इटर sorry np dot end eater काय प्रिंट करायचंय आय प्रिंट करायचंय 2 3 4 5 10 20 आय होप इट इज मेकिंग सेन्स वरचे जे 3-4 वेळा फॉर लूप राईट केलं ना त्याच्याऐवजी हे फंक्शन यूज करू शकतो एनडी इटर इज इट ओके फॉर ऑल शिवम वैभव साहिल सिद्धी अंशी आनंद तन्वी स्वामी समीक्षा परीक्षित सागर ओके करू नेक्स्ट ओके एक शेवटचं फंक्शन आहे त्यामध्ये इन्युमरेट म्हणून फंक्शन लिस्ट मध्ये घेतलेलं आहे मी ऑलरेडी पण इथं ॲरेला कसं वर्क होतं ॲरे आणि लिस्ट सिमिलर टाईपचे फंक्शन्स वर्क करतात काय फंक्शन आहे एनडी इन्युमरेट म्हणून फंक्शन आहे की तुम्हाला इंडेक्स वाईज जर नंबर्स प्रिंट करायचे असतील इंडेक्स वाईज व्हॅल्यूज प्रिंट करायचे असतील देन यू कॅन गो विथ एनडी इन्युमरेट फंक्शन व्हॉट इज फंक्शन नेम एनडी इन्युमरेट ओके सो जस्ट टेक अ लुक सेम ॲरे आय एम टेकिंग सेम ॲरे घेतलेला आहे कसं वर्क होतं बघा फॉर आय इन np dot nd enumerate आय इन nd enumerate काय nd enumerate करायचं मला a1 nd enumerate करायचं आणि सिम्पली ए काय आय काय करायचं प्रिंट करायचं आहे आय जस्ट वॉन्ट टू प्रिंट आय काय फॉर आय इन बघा कसं वर्क होतंय 0001 काय 2a 0001 काय 3 काय म्हणतोय 001 म्हणजे काय रे 0 म्हणजे एकच एलिमेंट आहे अपूर्ण हा जो 2D जो दाखवलाय ना जेवढं मी आता हायलाइट केलंय तेवढा पोर्शन काय एकच एलिमेंट आहे दॅट इज 0th पोझिशनला आहे नंतर 0 रो 0 कॉलम 2a बरोबर ना 0 रो 0 कॉलम 2a फर्स्ट रोच्या फर्स्ट कॉलमला म्हणजे काही झाला 3 झाला बरोबर 2 3 वर्कआउट होतं ना कसं होतं हा 2 3 असं वर्क होतं ना म्हणजे 0 0च आहे बट या 3चा कॉलम किती आहे
फर्स्ट पोझिशनला आहे, ही रो किती 1 आहे ही, आणि कॉलम किती झाला 0 झाला, म्हणजे 4 किती 1 0 ला यायला पाहिजे, 4 किती यायला पाहिजे 1 0 ला, असं हे वर्क होतं. ठीक आहे. आता हेच थोडंसं काय करतो मी, अजून काय करू शकतो आपण, याला प्रिंट आय केलं. ओके, एनडी इन्युमरेट अजून थोडंसं याला काय करतो, एक्सप्लोर करतो मी. एक्सप्लोर कसं करायचंय, व्हॅल्यू सोबत प्रिंट करायचं. पण आय इन प्रिंट ॲरे झाला, किंवा मग आय कॉमा काय प्रिंट करू शकतो मी, व्हॅल्यू प्रिंट करू शकतो. आय कॉमा व्हॅल्यू इन एनडी इन्युमरेट, आणि प्रिंट काय करा, आय पण करा आणि व्हॅल्यू पण करा, आय पण करा आणि व्हॅल्यू पण करा, सेम येईल. परत थोडंसं स्ट्रक्चर चेंज झालं, फक्त की सेपरेट आउट केलं, ह्या पोझिशनला हे, ह्या पोझिशनला हे. अजून याला थोडंसं याचं नेचर चेंज करतो मी. आता 2 3 4 5 हा फर्स्ट एलिमेंट केला मी, नंतर हा सेकंड एलिमेंट केला. ओके, आता काय चेंज होतं बघा, स्टील इट इज अ सेम, स्टील इट इज सेम. 2 3 2 3 2 3 2 3 नाही 2D केला, फील्ड एलिमेंट्स 2 3 4 5, थोडंसं कमी करायचं होतं मला याला. असं करून बघू, 2D मध्ये करून बघा याला, हाऊ इट इज वर्किंग. 0 0 पोझिशनला किती, 0 1 पोझिशन, एवढ्या पोझिशन्स येतील याच्यामध्ये, राईट. सो दिस इज हाऊ दीज फंक्शन्स आर वर्किंग. ओके, अशा प्रकारे हे फंक्शन्स वर्क करतात. अजून काही डाऊट आहे का याच्यामध्ये, काही डाऊट असेल तर सांगा. येस आनंद. नो डाऊट. ठीक आहे, पुढे थोडं कंटिन्यू करतोय. काही अरिथमॅटिक फंक्शन्स आहेत ते कंटिन्यू करू बघतो. ठीक आहे, स्टँडर्ड डेव्हिएशन, व्हेरियन्स वगैरे असे काही फंक्शन्स आहेत. डॉट प्रोडक्ट मॅट्रिक्स, 2 ॲरे ॲड करण्यासाठी काय यूज करतो आपण, किंवा लिस्ट आणि ॲरे मधला जो डिफरन्स आहे, किंवा जे बेसिक फंक्शन्स परफॉर्म करतो ना आपण, ॲरे डिवाइड बाय 2, ॲरे पर्सेंट 2, ते कसे वर्क होतात ते एकदा चेक करू. अँड म्हणजे हा पार्ट बऱ्यापैकी काय होऊन जाईल तुमचा, फिनिश होऊन जाईल. ठीक आहे. सो you can give a heading like arithmetic operations, arithmetic. in between काही डाऊट असतील तर विचारा. arithmetic operations on array. ठीक आहे, इन जनरल एक ॲरे घेतोय फक्त मी, a इज इक्वल टू किंवा ARR घ्या, प्रॉपर नोटेशन जर द्यायचं असेल तर ARR घ्या. ॲरे इज इक्वल टू NP डॉट रँडम इंटीजर तयार करतो मी, NP डॉट रँडम डॉट रँड इंटीजर, रँडम इंटीजर व्हॅल्यूज पाहिजे मला, इन बिटवीन 10, 20, अँड साईज शुड बी साईज इक्वल टू 9 एलिमेंट्स पाहिजेत. ॲरे प्रिंट करून बघा येतोय का, साईज इक्वल टू 20. हां, इथं काय पाहिजे होतं, रँड इंटीजर व्हॅल्यूज पाहिजे होत्या, रँड इथं 0 to 1 व्हॅल्यू. ठीक आहे, ॲरे मिळाला तुम्हाला. आता सपोज इफ आय एम डुईंग समथिंग, ॲरे प्लस 2, काय करत येतो, प्रत्येक एलिमेंट मध्ये काय होते, 2 2 ऍडिशन होते, राईट. काय जे होत असेल ते, ॲरे प्लस ॲरे केलं तर तो त्याच ॲरेला ॲरेमध्ये ऍड करतो, ॲरे प्लस ॲरे एलिमेंट वाईज वर्क करतो, त्याच एलिमेंट मध्ये तोच एलिमेंट ऍड होतो. ॲरे -5 केला तर प्रत्येक एलिमेंट मधून किती मायनस होतात, 5 निगेटिव्ह होणार, राईट. अगेन ॲरे into 2, what it is doing, it is multiplying each element. So array is working on elements. अरे फास्टर काय की हा एलिमेंट वाईज जातो. हे जर लिस्ट मध्ये केलं तर लिस्टला लिस्ट पूर्ण वर्कआउट करते, राईट ना. लिस्ट आणि ॲरे मध्ये हा ऍक्च्युअल डिफरन्स आहे. समजा मी असं केलं, ॲरे डिवायडेड बाय 4, तुम्हाला माहिती किती ऑपरेशन्स आहेत, ऑपरेशन्स किती माहिती, बरोबर ना. ऍडिशन, सबस्ट्रॅक्शन, मल्टिप्लिकेशन, डिव्हिजन पर्यंत आलं. याच्यानंतर एक असते फ्लोअर डिव्हिजन, जे वरती बघितले ना, डबल बॅक्स फॉरवर्ड स्लॅश, ॲरे डिवाइड बाय 2.
काय करते डेसिमल प्लेसेस काढून टाकते, बरोबर ना. राऊंड ऑफ नाही करत, फक्त स्लाइस करते, राऊंड ऑफ नाही करत. ओके, सपोज 17 होता इथं किंवा 15 आहे, 15ला किती केलं, 7 केला, 7.5 आन्सर ऍक्च्युली, बट 7 देतो. ओके, नेक्स्ट व्हॉट यू कॅन डू, हे झालं ॲरे पर्सेंट 2% काय देतो, रँडम रिमाइंडर देतो, बरोबर ना. 2 ने डिवाइड करून रिमाइंडर किती येते, एक तर 0 येते किंवा 1 येते, राईट ना. या केसमध्ये किती येते, 0 किंवा 1च येते. कशासाठी यूज होतोय, इव्हन आणि ऑड नंबर्स चेक करण्यासाठी आपण जनरली पर्सेंटेज साइन यूज करतो. देन इफ यू वॉन्ट टू पॉवर, की तुम्हाला प्रत्येकाचा काय पाहिजे, स्क्वेअर पाहिजे, फॉर एक्झाम्पल यू जस्ट वॉन्ट अ स्क्वेअर, सो यू कॅन गिव्ह अ पॉवर एज वेल. ओके, दिस इज हाऊ इट इज वर्किंग. लिस्ट मध्ये कन्वर्ट करायचं असेल तर लिस्ट ऑफ ॲरे असं म्हणू शकता तुम्ही, लिस्ट ऑफ ॲरेची लिस्ट बनवून द्या. अगेन देर इज वन मोर फंक्शन की प्रॉपर लिस्ट पाहिजे, L1 इज इक्वल टू ॲरे डॉट टू लिस्ट म्हणून एक फंक्शन आहे, काय ॲरे डॉट टू लिस्ट अँड कन्वर्ट दिस ॲरे इनटू द लिस्ट. आणि मी प्रिंट L1 जर केला तर मग तो कशामध्ये कन्वर्ट होतो, तर तुम्हाला आन्सर लिस्ट मध्ये देतो. ओके, सो दिस इज हाऊ इट इज वर्किंग. हाऊ टू ॲड टू ॲरे, हाऊ टू do the summation of array, that also you can use np.sum म्हणून एक फंक्शन आहे, ठीक आहे. np.add म्हणून एक फंक्शन आहे, ऍड टू अरेज असं करू शकतो आपण. आता इथं तर डायरेक्टली ऍडिशन झालीच होती, तुम्ही बघितलं वरती, राईट ना. ॲरे 1 प्लस ॲरे 2 असं केलंच होतं मी, बट आता थोडंसं सिम्प्लिफाईड करू आपण याला. A1 इज इक्वल टू इफ आय एम टेकिंग लाईक दिस np.array ऑफ np.array ऑफ 1, 2, 3, 4, 5 पाचच घेतो, सिम्पल ठेवतो. देन A2 इज इक्वल टू np.array ऑफ 10, 20, 30, 40, 50 असे 5 घेतले सपोज, ठीक आहे. आता हे तुम्हाला माहिती काय, A1 प्लस A2 केलं की तो कसं जातो रे, A1 प्लस A2 कसं जातो, एलिमेंट वाईज जातो, राईट ना. मग फंक्शननी जर जायचं असेल तर फंक्शन काय रे, np.add, काय फंक्शन आहे, np.add A1, A2, हे दोन मला काय करा, ऍड करून द्या. सिमिलर वे इट विल वर्क. अगेन यू कॅन यूज np.sum, काय यूज करू शकता तुम्ही, np.sum यूज करू शकता. A1 ची सम करायची, राईट ना. किती टोटल, A1 ची सम 20, मला काय पाहिजे, टोटल पाहिजे. np.summation of A2, np.summation of A2 काय दिला, 150 दिला. येस, आता अजून थोडंसं पुढे मूव्ह करायचं आपल्याला, की समजा 2D असेल तर काय, 3D असेल तर काय, हे आपण करू. बट आय होप इथपर्यंत ओके. येस, एनी डाऊट टिल दिस पॉइंट, आतापर्यंत काही डाऊट आहे का रे. मग मॅट्रिक्स वाईज जर वर्क होत असला त्याचा हा 1D होता, सिम्पल ऍडिशन होती, राईट ना. इफ इट इज अ मॅट्रिक्स ऍडिशन, इफ यू वॉन्ट टू मेक इट एज अ मॅट्रिक्स ऍडिशन म्हणून जर तुम्हाला हे घ्यायचं असेल तर काय घ्यायचं ते सांगतो. मॅट्रिक्स म्हणजे हा रो आणि कॉलमच्या फॉर्मॅटमध्ये, फॉर एक्झाम्पल सेम एक्झाम्पल, फक्त मॅट्रिक्स मध्ये कन्वर्ट करण्याचा ट्राय करतो मी, रो आणि कॉलमच्या फॉर्मॅटमध्ये. A1 इज इक्वल टू np.array ऑफ, याला असं करा 1, 2 आणि 2D करा फक्त रोज आणि कॉलम मध्ये, आणि याला किती करा, 3, 4 करा, 2 एलिमेंट आहे प्रत्येक मध्ये, असं कन्सिडर करू आपण. पुढचं काढून टाकू, ठीक आहे. सेम वे 10, 20, देन 30, 40, पुढचं काढून टाकू. ओके, ॲरे 1 आणि ॲरे 2 तुमच्याकडे आता आहे. सपोज मी असं यूज केलं, np डॉट, किंवा हे प्रिंट करा, ॲरे 1 आणि ॲरे 2 काय करू आपण, प्रिंट करू. प्रिंटचे स्टेटमेंट तुमच्याकडे रेडी आहेत आता, राईट ना. सो यू आर हॅव्हिंग दीज प्रिंट स्टेटमेंट्स, हे प्रिंटचे स्टेटमेंट्स आहेत तुमच्याकडे. ओके, अँड आय जस्ट वॉन्ट टू मेक इट एज अ np.add A1, A2, सिम्पल. काय ऍड होतो, बरोबर तो त्या पोझिशनला तो ऍड करतो. याची फर्स्ट पोझिशन काय, 0, 0, राईट ना. हा काय
0 1 आहे, हा 0 सॉरी 1 0 आहे, हा काय 1 1 आहे, 1 + 10 2 + 20 असा तो ऍड करत चालेल, राईट. सो दिस इज हाऊ इट इज वर्किंग, राईट. देन इफ यू वॉन्ट टू मल्टिप्लाय इट, तर मल्टिप्लाय साठी काय फंक्शन आहे, ऍडिशन हे झालं. नंतर मल्टिप्लिकेशनला पण तुम्ही ऍड करू शकता, मल्टिप्लिकेशन पण ट्राय करू शकता तुम्ही, राईट. सो यू कॅन डिफाईन सपोज a3 is equal to np dot function under numpy is multiply and just print a3 ला प्रिंट करा. तो काय करतो, त्या पोझिशन बरोबर मल्टिप्लाय करतो. 1 × 10 10, 2 × 20 20, like 40 30 90 असं बरोबर तो काय करतो, मल्टिप्लाय करतो. ओके. सो दिस इज नथिंग बट हे डायरेक्टली मल्टिप्लिकेशन झालं. जसं आपण मॅट्रिक्स ऍडिशन किंवा मॅट्रिक्स मल्टिप्लिकेशन करतो ना, त्या टाईपनी झालंय. फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम असं जर करत असेल तर तो मग काय झालं, डॉट प्रोडक्ट झाला. दोन प्रोडक्ट असतात माहिती तुम्हाला, क्रॉस प्रोडक्ट आणि डॉट प्रोडक्ट. हे डायरेक्टली झालं, राईट ना, मल्टिप्लाय यूज करून. बट मला डॉट प्रोडक्ट करायचं आहे. जनरली मल्टिप्लिकेशन कसं होतं रे, की फर्स्ट रो याचा फर्स्ट कॉलम, नंतर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, हा फर्स्ट एलिमेंट झाला, असं वर्क होतं. सो दॅट इज कॉल्ड एज दी, त्या टाईपच्या प्रोडक्टला काय म्हणतो आपण, डॉट प्रोडक्ट म्हणतो. त्या टाईपच्या प्रोडक्टला आपण काय म्हणतो, डॉट प्रोडक्ट म्हणतो. तो कसा वर्क होतो ते बघू आता. सेम ठेवतोय मी एक्झाम्पल, फक्त थोडंसं चेंज होईल याच्यामध्ये, ठीक आहे. हे जे एक्झाम्पल आहे ना, हे सेम ठेवतो. डॉट प्रोडक्ट यूज केल्यानंतर याच्यामध्ये काय फरक पडतो ते लक्षात येईल तुमच्या. हे दोन ऍरे आहेत आपल्याकडे. व्हॉट आय एम डुईंग नाउ, आय एम प्रोव्हाइडिंग द डॉट प्रोडक्ट फॉर दीज टू मॅट्रायसेस. डॉट प्रोडक्ट इज इक्वल टू np डॉट फंक्शन काय, np डॉट डॉट प्रोडक्ट. फंक्शनचं नाव काय ऍक्च्युली np डॉट डॉट आहे, ठीक आहे. आणि जस्ट प्रिंट डॉट प्रोडक्ट. आता कसं वर्क होतं बघा. आन्सर किती आलं, 10 आलं. अरे 2चं हे 10 आलं. आणि डॉट प्रोडक्ट इज सो अँड सो. किती आला डॉट प्रोडक्ट, 70 आला. इथं कसं 70 आला होता, फर्स्ट रो काय 1 2 आहे, राईट ना. आणि याची फर्स्ट रोचं मल्टिप्लिकेशन कशासोबत होणार, फर्स्ट कॉलम सोबत होणार. फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम, परत सेकंड कॉलम पण, राईट ना. किती आन्सर यायचं सांगा, कसं वर्क झालं असेल रे. येस, हे जे आन्सर आलं, समजा इथं 70 आला, हा कसा आला असेल, पहिला मॅट्रिक्स काय तुमचा 1 2 आहे, राईट ना. पहिला मॅट्रिक्स किती आहे, 1 2 आहे. नंतर दुसरा मॅट्रिक्स काय 10 20 आहे. 1 × 2 सॉरी 1 × 1 फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम, राईट ना. असं पहिलं एलिमेंट आहे. काय येईल आन्सर, 1 × 10 प्लस 1 × 10 प्लस 2 × 30, हेच पहिलं आन्सर येईल ना. सो हाऊ मच इट इज 70. नंतर फर्स्ट रो इंटू सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो किती 1 इंटू सेकंड कॉलम काय 20, राईट. सेकंड कॉलम किती 20 प्लस 2 × 20च्या पुढे किती 40, किती आला आन्सर 100 आलं. अशा पद्धतीने हा ऍड करत चालणार. सो दॅट इज कॉल्ड एज दी डॉट प्रोडक्ट. आय होप की हा फरक कळलाय तुम्हाला. डॉट प्रोडक्ट आणि मल्टिप्लाय मधला फरक कळलाय. मल्टिप्लाय म्हणजे त्या पोझिशनला मल्टिप्लाय करतो, आणि डॉट प्रोडक्ट म्हणजे आपण जसं रेग्युलर मॅट्रिक्स मल्टिप्लिकेशन करतो ना, तसं वर्क होतो. डॉट प्रोडक्ट लक्षात आलाय एव्हरीवन. येस, आय होप की तुम्हाला समजतंय, चाललंय बरोबर की फास्ट होतंय. हे प्रॅक्टिससाठी मिळून जाईल तुम्हाला. आणि रेकॉर्डिंग पण आता अवेलेबल आहे, प्रॉपर रेकॉर्ड केलंय, लिंक पण तुमच्याकडे आहे, म्हणजे कंटिन्यू राहील. चॅनल तयार करायचं रिझनच आता तुम्हीच ऍक्च्युली, कारण आता हे प्लस मायनस होत राहील ना, कधी असताल कधी नसताल, परत एक्झाम. याच्या आधी करू शकलो असतो मी, 3 वर्षापासून घेतो, पण मग नाही केलंय. तुमचा रिस्पॉन्स पण चांगला आहे त्याच्यावरती, त्यामुळे केलंय. ठीक आहे, तुम्हाला ते प्रॉपर मिळत जाईल, कंटेंटही मिळेल. ऑब्विसली ड्राईव्हचा ऍक्सेस सगळ्यांना आहे. ड्राईव्हवरती तुम्हाला डॉक्युमेंट अवेलेबल आहे, आणि व्हिडिओ तर आहेच. डिस्कस करण्यासाठी मी पण अवेलेबल आहे, राईट ना. ओके, सो दिस इज हाऊ इट इज वर्किंग. देन पुढचा जो पार्ट आहे तो लिनियर अल्जेब्राचा आहे, ठीक आहे. लिनियर अल्जेब्रा, मीन मोड मीडियन असे स्टॅटिस्टिकल टेक्निक्स आहेत. ओके, सो
instead of going with a linear algebra, first of all I will go with a statistics part. Okay, first of all we will cover the statistical part. स्टॅटिस्टिक्स थोडंफार मिस झाला समजा स्टॅटिस्टिक्स मध्ये. ठीक आहे, स्टॅटिस्टिक्स तर तो पार्ट कव्हर करू आपण आधी. मीन मोड मीडियन फाइंड आउट करण्यासाठी. नंतर रेडियन टू डिग्री, डिग्री टू रेडियन अशा काही कन्सेप्ट आहेत. बट बिफोर दॅट जस्ट टेक अ लुक की एक ॲरे फॉर्म करून घेतला मी. ॲरे इज इक्वल टू np डॉट ॲरे ऑफ 10, 20, 30, 40, 50 असा एक ॲरे तुमच्याकडे. ठीक आहे, so just I have defined a random array. First thing first, what I am going to do, mean. काय फाइंड आउट करायचं तुम्हाला? मीन फाइंड आउट करायचं आहे. ऑब्विसली कसं फाइंड आउट करायचं रे मीन? हाऊ टू फाइंड आउट अ मीन? व्हॉट इज अ मीनिंग ऑफ अ मीन? सो इट जस्ट ॲव्हरेज, राईट ना? इट जस्ट अ ॲव्हरेज. सो मीन इज इक्वल टू what actually model is doing. So it is a sum of all values divided by number of values. किती काउंट आहे? नंबर ऑफ व्हॅल्यूज यू आर गिविंग. सम ऑफ ऑल व्हॅल्यूज डिवायडेड बाय नंबर ऑफ व्हॅल्यूज. ओके, सो ए इज इक्वल टू ऑलरेडी डिफाइन केला आपण ॲरे, राईट ना? सो आय एम जस्ट गिविंग मीन इज इक्वल टू np डॉट मीन ऑफ. कशाचं मीन पाहिजे तुम्हाला? ॲरेचं मीन पाहिजे. ओके, and print mean. So it will give you the mean value. Obviously 10, 20, 30 याचा मीन तर तुम्हाला तोच मिळेल, राईट ना? म्हणजे सिंपल आहे खूप. मीन ऑफ एन ॲरे इथं प्रोव्हाइड करायचं तर अजून प्रोव्हाइड करा. मीन ऑफ एन ॲरे इज सो अँड सो. ओके, सिंपल आहे, असं काही कॉम्प्लिकेटेड काही कन्सेप्ट नाही आहे. अजून चेंज करायचं असेल तर चेंज करा. फॉर एक्झाम्पल थोडंसं अजून सिम्प्लिफाय करू आपण. ए इज इक्वल टू np डॉट ॲरे ऑफ 10, 20. तुम्हाला माहिती याचा मीन किती येणार आहे? ऑब्विसली 15 येणार, राईट ना? किती याला? 15.0. बाय डिफॉल्ट फ्लोट व्हॅल्यू देतो ॲरेचा आन्सर. ॲरेचं जे आन्सर तुमचं ते बाय डिफॉल्ट काय येतं? फ्लोट व्हॅल्यू येतं. नंतर पुढची जी कन्सेप्ट आहे सेकंड आहे ती काय रे? व्हॉट इज दॅट? ती आहे मीडियन. मीडियनचं मिनिंग काय? व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ मीडियन? मीडियन इज नथिंग बट सेंट्रल व्हॅल्यू. ही सगळ्या व्हॅल्यू सॉर्ट होतात. असेंडिंग किंवा डिसेंडिंग मध्ये सॉर्ट करा आणि मग त्याचं जे काय आन्सर येईल सेंटरला, म्हणजे जर ऑड व्हॅल्यू असतील तर सेंटरची व्हॅल्यू आणि इव्हन व्हॅल्यू असतील तर सेंटरच्या 2 व्हॅल्यू परत त्याचा ॲव्हरेज, या पद्धतीने जे वर्क होतं दॅट इज कॉल्ड ॲज द मीडियन. की फॉर एक्झाम्पल माझ्याकडे अशा व्हॅल्यू आहेत 1, 2, 3, 4. तर याची मीडियन किती येणार? 2 + 3, बरोबर ना? 2 + 3 डिवायडेड बाय 2 विच इज इक्वल टू 2.5. याचा काही मीडियन येईल आणि 1, 2, 3 याचा मीडियन किती येईल? काही याचा मीडियन आन्सर किती असेल? 2 असेल. दिस वे इट विल वर्क. की सेंट्रलची व्हॅल्यू ऑब्विसली ऑड व्हॅल्यू असतील तर सेंट्रलची डायरेक्ट व्हॅल्यू मिळून जाईल आणि जर इव्हन व्हॅल्यू असेल तर सेंटरला 2 व्हॅल्यू येतील. त्याचं परत काय घ्यायचं तुम्हाला? ॲव्हरेज घ्यायचं. ओके, सो सपोज सेम एक्झाम्पल ठेवतो मी आता, किंवा ॲरे 1 तुमच्याकडे डिफाईन केलं आहे असं समजा. ॲरे 1 30 येणार याचा आन्सर परत, कारण सेंटरला किती व्हॅल्यू तुम्हाला माहिती. हे वाईस वर्ष जरी केलं, समजा मी इथं 50 घेतला, ओके, हा 50 आहे आणि इथं 30 आहे, तरी पण आन्सर किती दिलं तो तुम्हाला? मीडियन इज इक्वल टू np डॉट मीडियन ऑफ ॲरे. स्पेलिंग चुकलंय. print median of an array is median. त्याला 30 आला, बरोबर ना? आता वरचं जे एक्झाम्पल ते घेऊन बघू आपण, जे राईट केलंय. की फॉर एक्झाम्पल मी जर चेंज केलं इथं 1, 2, 3, 4 घेतलं तर काय देतोय मीडियन? सो इट्स मीडियन इज ऑब्विसली 2.5. किती आली? 2.5 आली. ओके, सो दिस इज हाऊ इट इज वर्किंग. इवन ऑड दोन्ही नंबरसाठी वर्क होतं, म्हणजे काउंट
आणि ह्या व्हॅल्यूज वाईस वर्सा जरी असतील की समजा इथं 1 आहे, नंतर इथं 2 आहे, नंतर इथं 4 आहे, इथं 3 आहे, तरी तो त्याला काय अरेंज करतो आधी, म्हणजे मीडियन ज्यावेळेस कॅल्क्युलेट होतो त्यावेळेस तो कसा कॅल्क्युलेट होतो, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज सॉर्टिंग ऑल द व्हॅल्यूज अँड आफ्टर सॉर्टिंग इट इज गोइंग फॉर दी फाइंडिंग सेंट्रल व्हॅल्यू. ठीक आहे. सो दॅट वे इट इज वर्किंग. अगेन त्यामध्ये ऍड करण्यासाठी आपल्याला काय अजून ॲरे मध्ये याचा यूज जो होतो ना आउटलायर हँडल करण्यासाठी होतो. कशासाठी यूज होतो याचा, आउटलायर हँडल करण्यासाठी होतो. नंतर 2 पण व्हॅल्यू आहे एज ची 40 आहे, 50 आहे, नंतर 250 आहे, राईट ना, काय 250 आहे. तर मग इथून जर समजा मी याचा मीन फाइंड आउट केला, np डॉट मीडियन, np डॉट मीडियन ऑफ एजचा मीडियन किती आहे 40 आहे. तरी 250 जी आउटलायर आहे, इथं 250 व्हॅल्यू काय आउटलायर आहे, बरोबर ना, की 250 एज व्हॅल्यू असू शकत नाही. आउटलायर किती 250, ती काय करणार मी, आय विल रिप्लेस विथ 40. म्हणजे सगळ्या व्हॅल्यूज एक पर्टिक्युलर रेंज मध्ये येतील, सगळ्या व्हॅल्यूज काय येतील पर्टिक्युलर रेंज मध्ये येतील. सो दिस इज हाऊ दिस मीडियन इज वर्किंग. यातलं जे तिसरं फंक्शन आहे दॅट इज अ मोड, की मोस्ट फ्रिक्वेंट ज्या व्हॅल्यूज आहेत तुमच्या दोज आर गिवन बाय मोड. कशाने मिळतात तुम्हाला, मोस्ट फ्रिक्वेंट व्हॅल्यू कशाने मिळतात, मोडने मिळतात. ओके. सो जस्ट टेक अ लुक. most frequent values are given by mode only. Most frequent values are given by mode only. Suppose you are having array a is equal to np dot array of 1, 2, 1 रॅन्डम व्हॅल्यूज घेतो मी. तुम्हाला माहिती आहे 1 जास्त वेळा आला, राईट ना, राईट. 1 is coming number of times. So how I can find out a mode? डायरेक्टली असं जर ट्राय केलं ना, वरती जसं करत होतो ना मी, मोड इज इक्वल टू np डॉट मोड. ऍक्च्युली मोड फंक्शनच नाही याच्यामध्ये, npच्या अंडर मोड फंक्शन नाही घेतलं जरी तरी काय होतं बघा, मोड ऑफ ए आणि प्रिंट मोड. सो इट इज थ्रोइंग दी एरर. नंपायच्या अंडर ते फंक्शन नाहीये. अरे टेक 2 पोझिशन आर्ग्युमेंट 10 वेर गिवन असं काहीतरी झालंय, राईट. ऑलरेडी एरर पहिल्याच लाईनला आहे, तो रिझॉल्व करू. आधी काय सांगतोय हा, मॉड्यूल नंपाय हॅज नो ॲट्रिब्यूट मोड. नंपाय मध्ये मोड हे ॲट्रिब्यूट नाहीये. सो फॉर दॅट व्हॉट वी नीड टू डू, यू नीड टू इम्पोर्ट अ मॅथ्स मॉड्यूल. सॉरी स्टॅट्स इम्पोर्ट स्टॅट्स मॉड्यूल. काय इम्पोर्ट करावं लागतं आपल्याला, स्टॅट्स इम्पोर्ट करावं लागतं. आणि हे कशाच्या अंडर आहे मग, दिस इज अंडर स्टॅट्स ऑफ ए. ही जी एरर येते ना, तर हे चेंज झालंय, याचं फंक्शन काय झालंय, चेंज झालंय. त्यामुळे हा काय करतोय, ही वॉर्निंग थ्रो करतोय. सो डोंट वरी अबाउट इट. काय मोड रिझल्ट काय आलाय, मोड इक्वल टू ॲरे ऑफ 1. आणि किती वेळा आलाय तो, काउंट पण आलाय. किती वेळा आलाय, 6 टाइम ऑकर झालाय, राईट ना. किती वेळा आलाय, 6 टाइम ऑकर झालाय. नेक्स्ट सपोज याच्याऐवजी 2 केलं मी इथं, काय देत आन्सर, मोड इज अ 2 and count is a 7. Mode is a 2 and count is a 7. Suppose case is like this. आन्सर तुम्ही सांगायचं मला, 10, 20 किंवा 30 सगळ्या नंबरचा ऑकरन्स काय सिंगल आहे असं आलेलं आहे. सगळ्या नंबरचा ऑकरन्स किती सिंगल आहे. कोणी सांगू शकतं की याच्यातला मोड काय येईल, इफ इंडिव्हिज्युअल ऑन लाईक सिंगल ऑकरन्स इज देअर, म्हणजे फ्रिक्वेंटली चेंज नाही, म्हणजे डबल आले नाहीत व्हॅल्यूज, तर त्या केसमध्ये मोड किती येईल, स्टॅट्स डॉट मोड ऑफ, येस एनीबडी, त्या केसमध्ये मोड किती येतो, त्या केसमध्ये मोड किती येतो, 10 येतो, राईट ना. जी स्मॉलेस्ट व्हॅल्यू असेल ना, की सगळ्या व्हॅल्यूज जर इंडिव्हिज्युअली ऑकर झाल्या असतील, सिंगल ऑकरन्स आहे प्रत्येकाचा, तर त्या केसमध्ये मोड किती येतो, त्या केसमध्ये मोड लोएस्ट व्हॅल्यू येतो. ओके, हे समजतंय.
आता हे ज्या वॉर्निंग जर अवॉइड करायचे असतील तर वॉर्निंग अवॉइड करायला काय रे कोड तुमच्याकडे? व्हॉट इज द कोड टू अवॉइड वॉर्निंग? इम्पोर्ट पार्ट नाही माझा पण इम्पोर्ट वॉर्निंग्स डॉट वॉर्निंग्स काहीतरी फंक्शन असेल, वॉर्निंग्स डॉट फिल्टर वॉर्निंग आणि काय करा इग्नोर. ट्राय करू आपण. ओके, आय होप की इट विल वर्क. ठीक आहे, होतंय वर्क. वॉर्निंग जर अवॉइड करायचं असेल तर हा कोड तुम्ही राईट करू शकता. त्याच्यामध्ये फर्स्ट व्हॅल्यू जी येते मोड रिझल्ट मध्ये दॅट इज युअर मोड व्हॅल्यू, आणि सेकंड जी व्हॅल्यू येते ती दॅट इज अ काउंट. म्हणजे याला अजून जर थोडंसं डिफाईन करायचं असेल यू कॅन गिव्ह प्रिंट मोड इक्वल टू मोड ऑफ अ झिरो इंडेक्सला जे असेल ते प्रिंट करा, आणि फ्रिक्वेन्सी इक्वल टू काय, फ्रिक्वेन्सी इक्वल टू मोड ऑफ 1. अरे ना तू मोड किती आला 10 आला आणि फ्रिक्वेन्सी किती त्याची 1 आली. ओके, दिस इज हाऊ इट इज वर्किंग. अगेन सपोज यू आर चेंजिंग इट, असं तुम्ही चेंज करताय काही तर किती आला आता मोड 30 आला आणि फ्रिक्वेन्सी किती आली? स्पेलिंग चुकलंय का? फ्रिक्वेन्सी बरोबर आहे ना स्पेलिंग? स्पेलिंग सांगा फ्रिक्वेन्सी. काहीतरी चुकलंय. FREQU असं असेल ना, QUENCE. चेक करा रे, कधी कधी विसरतो मी. आता बरोबर आहे आय होप. ठीक आहे, यातलं एक सिम्पल टॉपिक राहिला आहे. काय राहिलं याच्यामध्ये? अरिथमॅटिक नाही, अरिथमॅटिक तर झाले आपले सगळे फंक्शन्स ना. ट्रिग्नोमेट्रिक ऍड करायचं आहे मला याच्यामध्ये नंपाय मध्ये, अँड देन आय जस्ट वॉन्ट टू ऍड दी इक्वेशन्स. सिम्पल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व्ह करतो ना आपण, ते इक्वेशन्स ऍड करून दिली. ओके, सो दिस वॉज द पार्ट फॉर टुडे. नंपाय मध्ये हे करून आपण पुढे पांडाजला जाऊया. ओके, इज इट फाईन? येस एव्हरीवन? Yes, sir. I hope it is okay.